سب سے پہلے تو آپ کا ایز یوزول بہت شکر گزار ہوں اپنے صحافی بھائیوں کا کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ یہ جو 8 ماہ پہلے ہم نے سفر شروع کیا تھا پاکستان ریلوے میں، وہ جاری اور ساری ہے۔ آپ نے پچھلے 2 دن کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی ہوں گی، لاہور سے لے کے فیصل آباد، اور اس سے پہلے لاہور میں پرائم منسٹر صاحب کی پاک بزنس کی اناگریشن ٹرین کی، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کراچی، جو اس وقت لاہور سے بھی بہت بڑا اسٹیشن تھا، ہے اور بن چکا ہے، لاہور سے زیادہ خوبصورت بن چکا ہے۔ اس کے اندر پاکستان ریلوے کے ہمارے جتنے لوگ ہیں، سی او سے لے کے اور باقی ان کی ٹیم، ڈی ایس کراچی، جیسے آج یہاں راولپنڈی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی کا نظام ہم نے دیا تھا آج سے 5-6 ماہ پہلے، اور یہ سسٹینیبل تھا نہیں ہے، آج آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح واشنگ لائن بھی ہم نے جو ٹرین 3 گھنٹے میں دھلتی تھی، وہ اس راولپنڈی میں اب 1.5 گھنٹے میں دھلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہماری ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، جوان جو سفر کرنے والے تھے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایشوز یہاں پہ، تو آج یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری مین ٹرینز ہیں، ان کی بھی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاک بزنس کا افتتاح ہوا، اب شالیمار کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ہزارہ ہے، علامہ اقبال ہے، ہر عوام ایکسپریس ہے، اس کے بعد 12-14 ٹرینز اور ہیں جن کو ہم اپ لفٹ کرنے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یعنی اس اسٹیشن کے اندر ہمارے راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان، ایون خانیوال، ان سارے جگہوں، کراچی کے دونوں اسٹیشن، ان سب پہ وائی فائی جو 70% جو ہمارا فٹ فال ہے، وہاں پہ ہمارا وائی فائی جو ہے وہ لگ چکے ہیں، اور باقی 52 اسٹیشنز کے اوپر بھی ہم لگانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کامیابیاں ہیں، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، اپنی پوری قوم کو بھی کہتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو بھی کہتا ہوں کہ کام کرنے سے کام ہوگا، باتیں کرنے سے، گالیاں دینے سے نہ شہر بنتے ہیں نہ ملک بنتے ہیں۔ الحمدللہ آج میں ایف ڈبلیو کا بڑا شکر گزار ہوں، ان کے ڈی جی کا، بریگیڈیئر آصف کا اور جنرل سمیع کا، کہ جنہوں نے یہاں پہ پہلا سمارٹ اینڈ سیف اسٹیشن کے حوالے سے آج ہمیں یہاں پہ ایک کنٹرول روم دیا ہے، 184 کیمراز لگا کے دیے ہیں، اور یہ ایف ڈبلیو کا پاکستان ریلوے کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو میں فی سبیل اللہ کہنے لگا تھا، لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ جو گفٹ ہے ایف ڈبلیو کی طرف سے، وے برجز، اس حوالے سے بھی ایف ڈبلیو کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہے، اور اب الحمدللہ سلیپر فیکٹریز بھی ہم G2G ایف ڈبلیو کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ایگریمنٹ نزدیک ہے۔ اور بھی بہت سارے انیشیٹیوز ہیں، جیسے ابھی وائی فائی کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایف ڈبلیو کی کوآپریشن سے ہم نے یہاں پہ کیا ہے۔ اور اب ایف ڈبلیو کی کوآپریشن سے 884 کلومیٹر نوکنڈی سے روڑی کا جو سیکشن ہے، جو الحمدللہ آر ڈی ایم سی کے ذریعے، ہم برج فائننسنگ کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اور خصوصی دلچسپی کے اوپر ان کی، وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ٹریک ایکسیس کا بھی ہو گیا ہے، اور ٹریک ڈیولپمنٹ کا بھی ہو گیا ہے، برج فائننسنگ کا بھی ہو گیا ہے۔ 400 کلومیٹر نیا ٹریک بچھے گا، اور 484 یعنی 484 کلومیٹر جو ہے اس کی اپ لفٹنگ ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں 2028 میں جو رچ ایریا ہے ہمارا منرلز کا، وہ جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی تو کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے فریٹ کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کی پچھلے دنوں، اوپن آکشن کے ذریعے، انڈر دا سپرویژن آف مائی سی او عامر بلوچ صاحب اور اس کی پوری ٹیم، سی سی ایم وغیرہ اور اے سی ایم، سارے جتنے لوگ وہاں پہ تھے اس میں انوالو تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں جو امپیکٹ، فائنینشیل امپیکٹ آیا ہے، وہ 10 ارب روپے کا ہے، جو ہم ایوارڈ کر چکے ہیں، اور 13 ارب روپے کا مزید انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو ٹارگٹ سیٹس کیے ہیں، وہ ہم جنوری تک، فیبرری تک اچیو کر لیں گے۔ نئی ٹرینز اور نئی ویگنز جو ہیں وہ ہم فریٹ میں ڈالنے جا رہے ہیں، اسی طرح پیسنجر ٹرینز کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں، نئی ٹرینز جو ہمارے پاس بن کے آتی ہیں، نئی ٹرینز جو بن رہی ہیں چائنیز کی کوآپریشن سے،
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद में बन रही हैं और वैगन्स लाहौर में बन रही हैं। और ये कोऑपरेशन जो है चाइना के साथ, ये मैं समझता हूँ कि हमारी और चाइना की जो दोस्ती है आपस की, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और हर जो हम नई ट्रेन लेके आते हैं उसमें 6 के करीब जो कोचेज़ होती हैं, जो पैसेंजर है पैसेंजर ट्रेन की, वो नई होती हैं, बाकी रिफर्बिश होती हैं। और ये बदकिस्मती समझ लें कि हमारे पाकिस्तान रेलवे में, हमारे हमसाया मुल्क में शायद इस दफ़ा बजट जो है $33 बिलियन का है और हमें ऑन गोइंग में 17 बिलियन मिला, लेकिन हमने रोना धोना नहीं किया। हमने अपने इसी रिसोर्सेज के अंदर इन 8 महीनों में रावलपिंडी में नहीं, पूरे पाकिस्तान रेलवे की जो सूरत हाल है उसको चेंज करके रख दिया। और कोशिश करेंगे कि जिस तरह अब रोड़ी कराची 500 किलोमीटर जो है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने डिसाइड किया कि हम ML1 का वो हिस्सा जो मेन आर्टरी कहलाता है, और वो मेन आर्टरी ये है कराची रोड़ी, जहाँ से हमारा ML1 भी जाता है, 2B और 3B, उसके ऊपर अल्लाह के फजल करम से $2 बिलियन का एग्रीमेंट फाइनेंसिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हो गई है। हमारी कोशिश है कि जून या जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग करें और 2.5 साल के अंदर उसको मुकम्मल करें। इसी तरह ये जो FW के साथ हमारा रोड़ी नोकुंडी हुआ है 884 किलोमीटर का, ये भी 3 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करें। और ये थरकोल भी इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक 105 किलोमीटर का ट्रैक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ FW। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ITI इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, जिसके लिए हमारे तुर्की के भाई और ईरानी हमारी काउंटर पार्ट मेरी बहन सब लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने इन सब के ख्वाहिश का इजहार किया। हमारी कोशिश है ट्रेन चलाना, हम ट्रेन तो हम आज चला सकते हैं, लेकिन जब तक सामान आपका जो गुड्स हैं वो ले जाने वाला ना हो, आगे से वापस आने वाला ना हो, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। इसके लिए हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को शामिल किया है और इसी तरह पाकिस्तान रेलवे और दोनों ममालिक, दोनों कंट्रीज़ के लोग, इनको हम मिला के इंशाल्लाह ताला हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 31 दिसंबर कि ITI चल जाए। और इसी तरीके से जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि हमने अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, हम तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जुलाई में। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सबसे आगे चला गया है एग्रीमेंट सेंट्रल एशिया का, वो काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और कंधार, हरात और चमन पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है। इसलिए कि अभी शायद MOU उनके जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो हम MOU साइन करने जा रहे हैं कि चमन तक की फंडिंग और चमन तक की तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी काज़िक गवर्नमेंट ने उठा ली है। और चमन से आगे आपको पता है हम एग्जिस्ट करते हैं, चमन से शुरू होकर कराची तक हम आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हम सेंट्रल एशिया तक हमारी रसाई और प्लस हम यूरोप तक और रशिया तक हमारी रसाई जो है इस रीजनल कनेक्टिविटी के ज़रिए हो जाएगी। तो ये वो कामयाबियाँ हैं जो इस वक्त हो चुकी हुई हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जैसे हम पहले भी आउटसोर्सिंग की बात करते थे कि हमने आउटसोर्सिंग में अभी 3 स्कूल 14 में से हमारे स्कूल चले गए हैं और उसमें मेरा जो रेलवे का एम्प्लॉय है उसके बच्चे 800, 1000, 1500 देंगे। लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो जितनी भी फ़ीस दें, हमें उस पर इतराज़ नहीं है। उस पर हमारा 17% ग्रास इनकम के ऊपर हमारा उसमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरह हमारे जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और एक एनवायरनमेंट, AC वाला कमरा होगा, अपलिफ्टेड किस्म की उनके पास लैब्स होंगी और वो जिस माहौल में पढ़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, वो फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जो मॉडल है इनडोर, 100% मेरा एम्प्लॉय जो है, उसके वालिदैन, उसके बच्चे, वो खुद 100% फ्री ट्रीटमेंट होगा। आज पूरी दुनिया में फ्री ट्रीटमेंट किसी जगह नहीं होता। ये हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंशाल्लाह देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रनिंग रूम, मैंने अक्सर बात करता हूँ कि 300 पैसेंजर लेके जाने वाला पायलट जो है वो तो 5 स्टार होटल में रहे, और जो मेरा 1100 पैसेंजर्स को लेके जाने वाला ड्राइवर है, वो रनिंग रूम की अगर तस्वीरें मैं आपसे शेयर कर दूं तो आप पूछें उन लोगों से जो जिम्मेदार थे कि वहाँ पे तो एक जानवर को आप नहीं रख सकते, कहाँ 1100 बंदों को आप लेके जाते हैं। इंशाल्लाह ताला वो रनिंग रूम भी हम विद इन 6 मंथ 10 हमने
اس کو کیا. ہم نے 90 ڈیز کا ٹائم دیا لیکن آپ کے سامنے بات اس لیے احتیاط سے کی ہے